सुस्वागतम पिलामाने पिलामाने तुम माने केमती अच्छ सबू ଭଲ ଅଛୁ ଗୁରୁଜୀ। बढ़िया बहुत सुंदर तुम माने सुंदर भावे रहिछ मो पिला माने बहुत सुंदर एवं परिष्कार परिच्छन्न हेकि आसीछ तुम पिला माने तुम मानको बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान पिला माने जानिछ आज गोटे सुंदर विषय पढिबा तुम माने जानिछ कि नहीं आज्ञा गुरुजी। आमे जेहेतु द्वितीय श्रेणी पिला माने तेणु एठी कौन करबा आज आम माने गोटे द्वितीय श्रेणी जो भाषा बहीटी अछि बा झोलना दुई पुस्तक अछि से पुस्तक आज गोटे प्रसंग नहीं कि पिला माने आज आलोचना करबा ए प्रसंग रे प्रसंगटी कौन पिला माने जानिछ प्रसंगटी आज सुंदर कौतिकिया गोटे प्रसंग रहिछि ए कौतिकिया प्रसंगटी हला हाथी बाघ जिबे मामू घर तेणु हाथी बाघ किपरि मामू घर को जाउछंती आज ए गीत माध्यम रे बा कविता माध्यम रे आमे आलोचना करबा तेणु पिला माने एबे आरंभ करबा आज्ञा गुरुजी। बड़े पिला माने आज पुणी थरे आमे से हाथी बाघ जिबे मामू घर रो चतुर्थ भाग आलोचना करबा हमर भाषा बही जो झोलना दुई पुस्तकर ये जो प्रसंग रही हाथी बाघ जिबे मामू घर रे चतुर्थ भागर मु तुम मानकर उपस्थापक राजेश कुमार विश्वास समस्त पुणी थर स्वागत करुच्ची पिला माने आरंभ करबा हाँ सर। बहुत सुंदर तुम मानकर एनर्जी लेवल आज बहुत बढ़िया अछि मुझा देखुची पिला माने वर्तमान मु ये जो भाग चारि रही मु प्रथमे आवृत्ति करिवि तापरे जो गीतटी को गाइबि तापरे तुम माने गाइबो के कट कट कला गाड़ी के कट कट कला गाड़ी पड़िले से माने मुह माड़ी पड़िले से माने मुह माड़ी शब्द सुबिला ठूठा शब्द सुबिला ठूठा चका करिथिला बड़आ चका करिथिला बड़आ पिला माने तुम माने बे मो सहित मिलित भावे गाइबो हाँ सर। के कट कट कला गाड़ी के कट कट कला गाड़ी। गाड़ी कहीं कट कट करे तो हाँ सर। गाड़ी रो शब्द जो जते बेले चालुथुबो गोटे के कट कट हेकी चालुथुबो तापरे पिला माने पड़िले से माने मुह माड़ी पड़िले से माने मुह माड़ी। किए मुह माड़ी पड़िचंती पिला माने हाथी और बाघ सर। हाथी आउ बाघ मुह माड़ी की पड़ी गले काहे की मुह माड़ी पड़ी गले गाड़ी रू सर। गाड़ी रू से माने मुह माड़ी की पड़ी गले शब्द सुबिला ठूठा शब्द सुबिला ठोठा। तेणु आम एतरे शब्द हमको हुए गोटे भिन्न ठोठा शब्द हुए नहीं कि हाँ तेणु एठी शब्द से पड़ी गले गोटे ठोठा शब्द सुबिला चका करिथिला बड़आ चका करिथिला बड़आ। ताले जानि पाला पिला काहे के ठो शब्द हैला हाँ सर। चक्का काहे के आ करथिला फाटी जाइथिला। बहुत सुंदर सुंदर भावे पिला माने तेणु चक्काटी फाटी जिबारु कोन हैला ठोठा शब्द सुबिला एवं कोन कले बाघ और हाथी मुह माड़ी की पड़ी तळे गले पड़ी गले। पिला माने आमे वर्तमान परवर्ती किछि प्रश्न आमे देखिया के पिला माने कहि पारुचंती किए भल भाव ध्यान देकी शुणिच प्रश्नटी तुम मान पाखर रही देख गाड़ीटी केमिति शब्द कला के कट कट सर। बहुत सुंदर उत्तर पिला माने गाड़ी के कट कट शब्द कला एबे परवर्ती प्रश्न को जीवा प्रस्तुत अछ पिला माने आज्ञा सर। गाड़ी के कट कट शब्द कला परे कौन हैला गाड़ी के कट कट शब्द कला परे कौन हैला किए कहि परिबो से माने मुह माड़ी पड़ी गले। से माने मुह माड़ी पड़ी गले बहुत सुंदर एते सुंदर भावे पिला मान तुम मन रखिछ बहुत बहुत धन्यवाद एवं अति सुंदर उत्तर तुम मान कठू गाड़ी के कट कट शब्द कला परे से माने मुह माड़ी पड़ी गले परवर्ती प्रश्न बाघ और हाथी मुह माड़ी पड़ीगला बेले को केउ शब्द सुबिला ठोठा। सुंदर बहुत सुंदर उत्तर पिला माने ठोठा शब्द सुबिला बाघ और हाथी मुह माड़ी पड़ीगला बेले को ठोठा शब्द सुबिला एबे परवर्ती प्रश्न को जीवा शेष रे चक किपरि देखा गला किए कहबो उत्तर यार बड़आ परी। बड़आ आकल देखि पिला माने आ बहुत सुंदर तेणु बड़आ करथिला शेष रे चक किपरि देखा गला
ନା ବଡ ତାମାନେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଫାଟିଗଲା ସାର୍। କଣ ହେଇଛି? ଫାଟିଗଲା। ଫାଟି ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ସାର୍ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସାର୍। ଅକ୍ଷର ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ହଁ ତାହେଲେ ସାର୍। ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ତୁମମାନେ ଦେଖୁଛ। ଝ ଶବ୍ଦ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ମିଶାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ ଓ ପଢ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିବା କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖିଲ? ବା ଝ ଝ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଅକ୍ଷର ଦୁଟିକୁ ମିଶେଇ ଦେବା କଣ ହେଲା? ଶବ୍ଦଟି ହବ କଣ? ସେ ଶବ୍ଦଟି ବାଞ୍ଝ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ ତାପରେ କଣ ଅଛି? ଝା ପ ତାପରେ ଝା କଣ ହବ? ଶବ୍ଦ ଟିକେ କହିବ। ପଞ୍ଜା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗଢିଲେ ଆଉ ପଢିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ? ପ ତାପରେ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି? ଝା ତାପରେ ଅକ୍ଷରଟି କଣ ଅଛି? ଏ କଣ ହେଲା? ପ ଝା ଝା ଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ଅତି ସଠିକ ଉତ୍ତର କରୁଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନ ଦଉଛ ଏବଂ ଠିକ ଭାବେ ଶବ୍ଦକୁ ଗଢୁଛ ଏବଂ ପଢୁଛ। କଣ? ପଞ୍ଝାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖିବା ଓ ଲେଖିବା। ତୁମମାନେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଖିଥିବ। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଛ କି ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ଓଡିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ସବୁ ଲେଖୁଛ? ହଁ ସାର୍। ଏଇଭଳି 3 ବାଲା ବା 2 ବା 3 ଲାଇନ ବାଲା ଗାରକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ 3 ଧାଡି ବାଲା ଗାରକୁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ନାଇଁ କି? ହଁ ଦେଖ ଝ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଏମିତି ଝ ଗୁଡିକ କଣ କରିବ? ଲେଖିବ। ଲେଖିପାରିବ ତ ପିଲାମାନେ? ହଁ ସାର୍। ଖାତାରେ ସବୁ ଆମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତା ହଉ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଧାଡି ଟାଣି ଗାର ଟାଣି ଆମେ କଣ କରିବା? ଝ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖିବା। ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖାଗଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମେ ଲେଖିପାରିବ କି ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ହଁ ଏବେ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲ? କିଏ କହିପାରିବ? ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅଲଗା କରିଦବା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅକ୍ଷର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଞ୍ଝ। ବାଞ୍ଝ। ଅଲଗା କଣ କଣ କଲେ? ବା ଝ ଯୁକ୍ତ ବା ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମାନେ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଜାଣିଛ? ବା ଯୋଗଫଳ ଚିହ୍ନଟି ଆମେ ଦିଅନ୍ତି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ବା ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିଲେ ଝ ବା ଆମେ ବାଞ୍ଝକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଲେଖିଲେ। ବା ଗୋଟେ ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଘର ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଝ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଝା ପ ଯୁକ୍ତ ଝା। ହଁ ପ ଝା ଯୁକ୍ତ ବା ମିଶାଣ ଝା। ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଲେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ଆମେ ଖାଲି ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପଞ୍ଝାଏ। କଣ କଣ ହେଲା? ପ ଝା ଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି କିଏ କହିପାରିବ? ବିଞ୍ଝାର ପୁର। ବି ଝା ର ପୁ ର। ତେଣୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଥିଲା କଣ କଣ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସବୁ? ବାଞ୍ଝ, ପଞ୍ଝା, ପଞ୍ଝାଏ, ବିଞ୍ଝାର ପୁର। ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ କଲେ? ବାଞ୍ଝକୁ ଅଲଗା କରି ବା ଝ କଲେ। ପଞ୍ଝାକୁ ଅଲଗା କରି ପ ଝା। ସେମିତି ପଞ୍ଝାଏକୁ ସେଇଭଳି ପଞ୍ଝାଏକୁ ପ ଝା ଏ। ବିଞ୍ଝାର ପୁରକୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ବି ଝା ର ପୁ ର। ତେଣୁ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ବା ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କଲେ? ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପଞ୍ଝାକୁ ନେଇକି ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ବା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଆମେ ଅକ୍ଷର କଲେ। ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗୀତ ଗାଇଲେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସାର୍। କଣ ଗାଇଲେ? ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତେଣୁ ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ବି ସାର୍। ଗାଇଲି, ତମେ ମାନେ ବି ଗାଇଲ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଲ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯୋଉ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲ। ହଁ ସାର୍। ତାପରେ କଣ କଲେ ଆମେ? ସାର୍ ଚିହ୍ନିଲେ। କଣ ଚିହ୍ନିଲ? ଝ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ମିଶାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଢିଲେ। ହେଲା। ଶବ୍ଦ ବେଳେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଝ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ମିଶାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଢିଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ? ଝ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ। ଲେଖିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ ଓଡିଆ ସାର୍। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଉ ଗାର ପଡିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଝ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖିଲେ।
हाँ सर ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା हाँ ସାର୍। सर ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା। କଣ କଣ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବ? ଶବ୍ଦ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଅକ୍ଷର ତ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ଝ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ? ବାଞ୍ଝ, ବାଞ୍ଝ, ବିଞ୍ଝା, ପଞ୍ଝା, ବିଞ୍ଝାର ପୁର, ପଞ୍ଝାଏ କାଉ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଶିଖିଛନ୍ତି। ଶିଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ହଁ ସାର୍। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା? ଯୋଉ ଝ ଅକ୍ଷର ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଗୀତ ଗାଇଲେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଝ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ମିଶାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଢିଲେ, ଝ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ, ଝ ଅକ୍ଷର ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଦବା। କାମ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ? हाँ ଆଜ୍ଞା सर ସାର୍। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କାମ ଦେଉଥିଲି। ଆଜି ଠିକ ସେଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଦେବି। କଣ କାମ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ? ଝ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯେକୌଣସି ପତ୍ର ଲଗାଇ ଆଣ। ସାର୍ କଣ ପତ୍ର ଲଗେଇବୁ ସାର୍? ହଁ, କଣ କଣ ପତ୍ର ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି? କି କି ଗଛ ଅଛି? ତୁଳସୀ ଗଛ, ଟଗର ଗଛ ଅଛି। ତେଣୁ ଟଗର ଗଛ ଅଛି ମାନେ ତାର ପତ୍ର ଅଛି। ହଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ସାର୍। ଅଛି ମାନେ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଅଛି। हाँ सर ଆଉ କଣ ଅଛି ପତ୍ର କହିଲ ଦେଖି? आंब पत्र सर ଆମ୍ବ ପତ୍ର। ତେଣୁ ଆମ୍ବ ପତ୍ରଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାର୍। ପତ୍ର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଟଗର ପତ୍ର, ଏମିତି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, सजना पत्र ସଜନା ପତ୍ର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଆମେ ଯୋଉ ଶିଖିଲେ, ଝ ଅକ୍ଷର କଣ କଣ ଝ ଅକ୍ଷର ଆଉଥରେ ଦେଖି ମନେ ପକେଇଦେଲ। କଣ କଣ ଶିଖିଛ? ବାଞ୍ଝ, ବାଞ୍ଝ, ପଞ୍ଝା, ପଞ୍ଝାଏ, ବିଞ୍ଝାର ପୁର, ବିଞ୍ଝାର ପୁର, ପଞ୍ଝା। ପଞ୍ଝା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଆମେ ଶିଖିଲେ, କେବଳ ଝ ଅକ୍ଷର ଉପରେ କଣ କରିବା? ପତ୍ର ଲଗେଇକି ଆମେ ଆଣିବା। ତମମାନେ ସବୁ କରିକି ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଲାଗିଲା? हाँ सर ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉ କ୍ଲାସକୁ ଶୁଣିଲ ମୋର, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ? ହଁ ସାର୍। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ ଲଗେଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢିବା। ଆଉ ବଡ ମଣିଷ ହବା, ଭଲ ମଣିଷ ହବା। ହେବା। ଭଲ ମଣିଷ ହବା ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତୁମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୋ ପାଠ ଟିକେ ଶୁଣିଛ, ମନ ଦେଇଛ, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ ରହିଛ ସେ କାମ ଗୁଡିକ ତମେ କରିକି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।